करा स्क्रीन शेअरिंग. Okay, give me a second. Okay. Okay, can you see my screen, sir? Yes, ma'am. Okay. If I'm audible enough, I would like to start. Yes, sure, ma'am. Okay. Thank you for a generous introduction, Mr. Siddharth. Namaste. How are you all? I hope तुम्ही सगळे safe आहात. You are doing good. Before I begin, I would like to thank Sagar sir for taking an initiative to organize today's webinar on Kabaddi diet and giving me this unique opportunity to interact with you all today. I welcome all the participants and I thank them for joining us. My sister Aishwarya, she has also planned to join this session. I don't know whether she's in or not, but I would like to introduce her. She is registered dietitian, specialized in cardiac and diabetes diets. She's working in Kokila Ben Ambani Hospital as a diabetes consultant. So if Aishwarya is here, I would like to say thank you and welcome her as well. So let's start if everyone is ready. Sir, I think my screen, I'm not able to access. तुम्ही मला access दिलाय का? Yes. Okay, yes. Okay, so at the beginning, I want to clarify this webinar is intended to educate on nutrition. Please understand every athlete is unique and has special requirements. Then I think someone mic is on. Can you keep your mic off so there is no disturbance? Yeah, thank you. So yeah, please understand every athlete is unique and has special requirements. A qualified nutritionist for a specialized diet plan. Please understand the purpose of today's webinar is to make athletes understand importance of sports nutrition in Kabaddi sport. So please keep pen and paper ready with you. As and when you find anything important, kindly make note of that. So Kabaddi हा team sport आहे. It's a very unique team sport. कारण कबड्डी प्लेअरला खूप व्हरायटी ऑफ फिटनेस ऍस्पेक्टची गरज असते. यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, अजिलिटी, then you need a precise reaction time, like a sprint speed, stamina and so on. So हे सगळं युनिक कॉम्बिनेशननी बनलेला कबड्डी हा स्पोर्ट आहे. The beauty of kabaddi is that though it is a team sport, but every individual gets an opportunity to shine. I think that is the best part of kabaddi. जनरली जेव्हा कुठले टीम स्पोर्ट वाले कन्सल्टेशनला येतात तेव्हा त्यांची एकच डिमांड असते की मॅम आम्हाला असं काहीतरी खायला द्या की आमची टीम जी आहे ती अनबीटेबल बनेल, स्ट्रॉंगेस्ट टीम बनेल. सो अंडरस्टँड करा, जेव्हा तुम्ही एका कबड्डी सारख्या किंवा कुठल्याही टीम स्पोर्ट मध्ये पार्टिसिपेट करता तेव्हा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल ऍथलीटला स्वतःचा बेस्ट परफॉर्मन्स द्यावा लागतो जेणेकरून तुमचं ओव्हरऑल टीम विल परफॉर्म बेटर. Right? So how to give peak performance, that is the next question. I think peak performance द्यायला आपल्याला खूप साऱ्या फॅक्टर्स वरती काम करावं लागतं. For today's webinar, I have shortlisted 4 most important factors. So first one is training. Then you have to work on a nutrition, counseling and education. So माझ्याकडे वेळ कमी आहे, so I'll briefly explain how these each factor actually aid you to perform better. So we'll start with training. जनरल कॉन्सेप्ट असा आहे की ग्राउंडवर जायचं, वॉर्मअप करायचं, कोचने दिलेल्या ड्रिल्स करायच्या, कूल डाऊन करायचं, अँड दिस प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड ॲज ट्रेनिंग. बट आय वॉन्ट टू से दॅट दिस इज अ रॉंग थिंग. कारण स्पोर्ट्स सायन्स मध्ये ट्रेनिंग स्टँड्स फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच.
सो जेव्हा आपण ट्रेनिंग असं म्हणतो तेव्हा असं एक्सपेक्टेड आहे की तुम्ही फिजिकल ट्रेनिंग करा, ज्याला आपण एक्सरसाइज म्हणतो. मेंटल ट्रेनिंग केलं पाहिजे, विच इज अ स्पोर्ट्स सायकोलॉजी. देन न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग केलं पाहिजे, ज्याला आपण डाएट प्लॅन किंवा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन असं म्हणू. सो जेव्हा तुम्ही फिजिकल, मेंटल आणि न्यूट्रिशन या तीनही डिपार्टमेंटवर काम करता, तेव्हा तुम्ही असं म्हणू शकता की ओके, मी कबड्डीसाठी ट्रेनिंग घेतली. Otherwise, what you do is called as exercise, right? आता एक्सरसाइजच्या बाबतीत दोन गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज अँड एक्सरसाइज अडॅप्टेशन. सो क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज इन सिम्पल वर्ड्स मी असं म्हणेन की जर तुमचा वर्कआउट टाइम 2 तास आहे, तर 2 तास तुमचा एनर्जी आउटपुट, स्टॅमिना, कॉन्सन्ट्रेशन, स्ट्रेंथ हे इक्वल असलं पाहिजे. जनरली मी काय ऑब्झर्व केलंय जेव्हा मी फील्ड व्हिजिटला जाते, वेन यू बिगिन युअर एक्सरसाइज एव्हरीबडी इज एक्साइटेड आणि सगळे जोशमध्ये असतात. जसा जसा वेळ पुढे जातो सगळे फटीक व्हायला लागतात. आणि काही काही वेळा तर असं होतं की कोच जेव्हा इन्स्ट्रक्शन द्यायला सगळ्यांना बोलवतात, काही काही ऍथलीट्स तर दे कांट इवन स्टँड ऑन देअर फीट, सो दे आर सिटिंग ऑर लाईंग डाऊन. आय एम शुअर तुम्ही पण एक्सपिरियन्स केला असेल, काही काही लोक झोपून इन्स्ट्रक्शन ऐकतात. सो एवढं सिव्हिअर एक्झॉशन झाल्यानंतर जर तुम्हाला आता कोचने सांगितलं की 100 पुशअप करा, नाव यू कॅन इमॅजिन द क्वालिटी ऑफ पुशअप, करेक्ट? सो आपल्याला हे रेक्टिफाय करायचंय. वी हॅव टू मेक शुअर की आपण जास्तीत जास्त वेळ एनर्जेटिक राहतोय जेव्हा आपण एक्सरसाइज करतोय, देन दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ गुड क्वालिटी एक्सरसाइज. आणि जर एक्सरसाइजची क्वालिटी चांगली असेल तर तुमचा एक्सरसाइज अडॅप्टेशन व्हायला मदत होणार आहे. सो व्हॉट इज अडॅप्टेशन? इन सिम्पल वर्ड्स असं म्हणूया की आपण जेव्हा कुठलीही फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करतो तेव्हा आपल्या शरीरात ठराविक बदल घडणं अपेक्षित आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही रेझिस्टन्स ट्रेनिंग केलंय, तुमचे मसल बिल्ड व्हायला पाहिजे. यू आर डुईंग एन्ड्युरन्स ट्रेनिंग, तुमचं ॲरोबिक कपॅसिटी वाढतीये, तुमचा एन्ड्युरन्स बिल्ड होत आहे. सो हे जे शरीरातले बदल आहेत त्याला आपण अडॅप्टेशन असं म्हणतो. आणि एक्सरसाइज क्वालिटी चांगली असेल तर अडॅप्टेशन सुद्धा चांगलं होणार आहे. आणि हे दोनही गोष्टी अचीव करायला तुम्हाला नेक्स्ट फॅक्टरची हेल्प लागते, दॅट इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. ओके, सो सिम्पल वर्ड्स मध्ये न्यूट्रिशन म्हणजे काय? इटिंग राईट फूड्स इन ऑप्टिमल क्वांटिटी ऍट करेक्ट टाइम. सो जेव्हा आपण न्यूट्रिशन घेतो, आपण कुठलाही डाएट फॉलो करतो, त्या डाएटनी तुमच्या एक्सरसाइज पॅटर्नला सपोर्ट केला पाहिजे. हे समजून घ्या की आय एम नॉट सेइंग दॅट की इफ यू फॉलो डाएट यू विल नेवर गेट exhausted or you will never have a fatigue. So understand, exercise induced fatigue is inevitable because that's the natural phenomena of body की काही काम केलं की आपण थोड्या वेळाने दमतो. But by following sound nutritional practices you can prolong that period. सो इफ तुमच्याकडे जर एनर्जी इनटेक ॲडिक्वेट असेल तर यू कॅन डिले दी ऑनसेट ऑफ फटीग. सो तुम्ही 2 तास जर एक्सरसाइज असेल तर मॅक्झिमम वेळ तुम्ही एनर्जेटिक राहू शकता. आणि जर तुम्ही करेक्ट फूड्स योग्य वेळेला खाल्ले तर दॅट विल हेल्प यू फॉर अ बेटर एक्सरसाइज अडॅप्टेशन. फॉर एक्झाम्पल, वेन यू डू रेझिस्टन्स ट्रेनिंग द पर्पज इज टू बिल्ड मसल. अशा वेळेला जर डाएटमध्ये प्रोटीन कमी असेल तर तुम्ही कितीही वजन उचललं तरी मसल बिल्ड होत नाही, राईट? सो टू अचीव बोथ यू रिक्वायर हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन. जनरली you want me to stop, sir? Continue ma'am, continue. Okay, yeah, so generally मी माझ्या क्लायंटला नेहमी असं सांगते की अंडरस्टँड, युअर कार रन्स ऑन अ पेट्रोल, युअर बॉडी रन्स ऑन फूड. सो जर खाण्यामध्ये गडबड झाली तर त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट हा फिजिकल ऍक्टिव्हिटीवर पडतो. सो न्यूट्रिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून स्पोर्ट्स सायन्स मध्ये असं म्हणतात की स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज अ फाउंडेशन ऑफ ह्युमन परफॉर्मन्स. ओके, ह्याविषयी मी अजून तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे पुढे. सो आय वुड गो टू द नेक्स्ट फॅक्टर विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज काउन्सिलिंग. सो स्पोर्ट्स फील्डमध्ये वेगवेगळ्या टाइप्सचे काउन्सिलिंग असतात. सगळ्यात प्रोडॉमिनंटली इम्पॉर्टंट आहे दॅट इज मेंटल ट्रेनिंग और मेंटल काउन्सिलिंग, जे आपण स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट कडे जाऊन घेतो. सो फिजिकल फिटनेस साठी आपण एक्सरसाइज करतो, मेंटल फिटनेस साठी पण एक्सरसाइज करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. आणि टू अचीव दॅट अ प्रोफेशनल क्वालिफाईड स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू.
जेव्हा ऍथलीट माझ्याकडे येतात तेव्हा मी त्यांना न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंग देते. सो आमचे 1-1.5 तासाचे सेशन्स असतात ज्याच्यामध्ये आम्ही न्यूट्रिशन विषयी डिस्कशन करतो. आय ट्राय टू हेल्प देम अँड सॉल्व देअर क्वेरीज. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन काउन्सिलिंग. कोच सुद्धा आपल्या प्लेयर्सना काउन्सिलिंग देतात, पॅरेंट्स काउन्सिलिंग देतात. सो देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ काउन्सिलिंग इन स्पोर्ट्स सायन्स. आणि ॲज अँड वेन रिक्वायर्ड आय वुड अर्ज दॅट ईच अँड एव्हरी ॲथलीट शुड सीक हेल्प. कारण स्पोर्ट्स सायकोलॉजीच्या बरोबर बराचसा स्टिग्मा असोसिएटेड आहे की कोणी सायकोलॉजिस्टकडे जात आहे म्हणल्यावर जनरली लोक त्याची मजा उडवतात. बट दॅट ॲटिट्यूड इज क्वाईट रॉंग. इफ यू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, द सायकोलॉजिस्ट ॲक्च्युअली टीचेस यू how to perform better under the pressure, how to handle your success and failure, and so on. So I think जेव्हा तुम्हाला वाटेल की you need help, you should certainly go and take advice from a professional person. Next factor is education. I'm sure you must be surprised की educationचा आणि कबड्डीचा काय संबंध आहे. आय एम शुअर तुम्ही सगळे प्रोफेशनल कबड्डी प्लेअर आहात. सो स्पोर्ट्स नाव डेज इज अ प्रोफेशन. आपण आपलं करिअर स्पोर्ट्समध्ये करतो. बट आयरनी इज दॅट वी डोंट हॅव अ फॉर्मल एज्युकेशन फॉर इट. सो मला बँकर बनायचं तर आय नो की मी काय केलं पाहिजे. मला डॉक्टर बनायचं तर मला माहितीये मी या कॉलेजमध्ये जाऊन MBBS करणार आणि मी डॉक्टर बनणार. पण जर मला कबड्डी प्लेअर बनायचंय तर अशी कुठली पण युनिव्हर्सिटी नाहीये जिकडे मी ऍडमिशन घेते आणि कबड्डी प्लेअर म्हणून ग्रॅज्युएट होते. So that is the biggest irony of this profession. So त्याच्यामुळे each and every individual player ची जबाबदारी आहे की तुम्ही सेल्फ स्टडी केलं पाहिजे जेव्हा तुम्ही या प्रोफेशन मध्ये काम करताय. जनरल परसेप्शन इज दॅट आय नो ऑल द रूल्स ऑफ द स्पोर्ट सो आय अंडरस्टँड कबड्डी, विच इज अ व्हेरी बॅड ॲटिट्यूड. नुसते नियम माहिती मला सुद्धा आहेत पण मी काही कबड्डी प्लेअर नाही होत, राईट. सो कबड्डी प्लेअरला तुम्हाला बेसिक प्रॅक्टिकल नॉलेज सगळं पाहिजे रिगार्डिंग युअर स्पोर्ट. सो आय डोंट नो आपल्यापैकी किती लोकांना कबड्डीचा हिस्ट्री माहिती आहे, किती लोकांना माहिती आहे की कबड्डी हा वर्ड कसल्या वर्ड पासून आलाय, व्हॉट डज इट मीन. सो यू नीड टू फाइंड आउट ऑल दॅट इन्फॉर्मेशन. किंवा मी जर कबड्डी प्लेअर आहे तर माझा हिमोग्लोबिन किती आहे, माझा मसल पर्सेंटेज किती आहे. कित्येक प्लेअरना त्यांचं साधं वजन आणि उंची पण माहिती नसते, right? So what I'm trying to say is you have to equip yourself with a practical knowledge of your sport. आणि हे नॉलेज तुम्ही कुठनं मिळवू शकता? सिम्पल बाय रीडिंग बुक्स. सो मी माझ्या ॲथलीट्सना नेहमी होमवर्क देते दॅट यू हॅव टू रीड दिस. सो जेव्हा तुम्ही वाचन करता तेव्हा तुम्ही खूप काही शिकू शकता. यू कॅन अटेंड सेमिनार्स like you are attending today. So what we are doing right now is called as nutrition education, right? Apart from that, you can seek help, as I said, if you need physiotherapist or a sports psychologist or a nutritionist. So जेव्हा तुम्ही प्रोफेशनल लोकांकडनं मदत घेता, they try to help you out, they educate you regarding that department so you understand better and then you perform also better. जेव्हा एखादी गोष्ट समजते तेव्हा ती चांगली परफॉर्म केली जाते. So you should give some emphasis on education as well. So I'm coming back to my original topic. I'm sure you must be eager to know as a kabaddi player how much I should eat. So understand की calories किती खायच्या, प्रोटीन किती खायचं, हे जे आहे ते अनेक फॅक्टर्स वर अवलंबून आहे. सो इट इज मल्टीफॅक्टोरियल फिनॉमिना. फॉर एक्झाम्पल जर मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे मी कबड्डी प्लेअरला कॅलरीज किती देऊ, करेक्ट. सो ह्यासाठी मला अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. वजन, वय, उंची, बॉडी कॉम्पोजिशन, त्याच्यानंतर तुमचा फिटनेस रुटीन काय आहे, तुमचा फिटनेस स्कोर किंवा तुमचे फिटनेस लेवल काय आहे. व्हॉट इज युअर टार्गेट, व्हॉट यू वॉन्ट टू अचीव, यू वॉन्ट टू गेन मसल्स, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह युअर स्किल्स, व्हॉट इज युअर टार्गेट. देन विच स्पोर्ट यू आर प्लेइंग, कुठली फेज चालू आहे, आर यू इन अ ट्रान्झिशन फेज, आर यू इन अ रिकव्हरी फेज और इट इज अ कॉम्पिटिशन फेज. सो कुठली फेज चालू आहे, व्हॉट इज युअर ऍव्हरेज एनर्जी एक्सपेंडिचर, BMI किती आहे, BMR किती आहे. अशा अनेक फॅक्टर्सचा विचार करून मग आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे की हाऊ मच टू ईट, करेक्ट. सो हे समजून घ्या की कबड्डी हा जरी टीम स्पोर्ट आहे तर या टीम मधल्या प्रत्येक प्लेअरचं हाऊ मच टू ईट किंवा कॅलरी रिक्वायरमेंट ही वेगळी आहे. मुलाची कॅलरी रिक्वायरमेंट वेगळी आहे आणि मुलीची कॅलरी रिक्वायरमेंट वेगळी आहे. बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टँड ही सिस्टीम कशी वर्क होते, आपण असं म्हणूया की एक 65 kg चा कबड्डी प्लेअर आहे ज्याचा आपल्याला एनर्जी एक्सपेंडिचर आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत.
सो असा प्लेअर जो साधारण प्री कॉम्पिटिशन फेज मध्ये आलाय, वी कॅन से. So on an average, he can have 70 kilocalories per kg body weight per day. So 65 into 70, जे काय figure येणार, that is his energy requirement. So every day he must consume those many calories. So हे आपल्याला कुठनं मिळणार आहे? सो आपल्याला हे मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स मधनं मिळणार आहे. सो कबड्डी प्लेअरच्या डाएटमध्ये, म्हणजे तुमच्या डाएटमध्ये सुद्धा वेन यू विल कॅल्क्युलेट युअर कॅलरीज, त्याच्यामध्ये अप्रॉक्सिमेटली 50 to 60% of total energy should come from carbohydrate. Next is protein. Someone is mic is on. I think please mute your mic. Okay, so next is protein. So kabaddiच्या diet मध्ये आपण 15 to 20% of total energy should come from protein. Again, that depending upon your target, you are gaining muscle or you are in a competition phase. तुमचा काय aim आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे. Then next is fat. 20 to 25% of total energy should come from fat in kabaddi diet. So this is approximately composition of a kabaddi player's diet. Once you decide how much to eat, आता मला माहिती आहे की मी एवढे प्रोटीन खाणार आहे, एवढं फॅट खाणार आहे, then next question is when to eat. आता दिवसात आपण किती वेळा खायचंय, ह्याला आपण सायन्स मध्ये मील पॅटर्न असं म्हणतो. सो जनरल मील फ्रिक्वेन्सी इज 3, ब्रेकफास्ट, लंच अँड डिनर. पण हे समजून घ्या की कबड्डी प्लेअरच्या रिक्वायरमेंट्स ह्या खूप जास्त आहेत आणि ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स पूर्ण करायला तुम्हाला दिवसातनं अनेक वेळा खावं लागणार आहे. सो कबड्डी प्लेअरचा मील पॅटर्न आहे स्मॉल अँड फ्रिक्वेंट मील्स. सो जे स्पोर्ट्स स्टडीज झाले त्या सायंटिफिक स्टडीज आणि डेटामध्ये असं सांगितलंय, जर एका ऍथलीटने दिवसातनं अनेक वेळा खाल्लं तर दॅट क्रिएट्स अन ॲनाबॉलिक एन्व्हायरमेंट इन युअर बॉडी which helps you to build muscle, lose fat, it maintains your immunity and it improves your fitness. So जेवढा तुम्ही जास्त खाल तेवढा जास्त तुमच्या रिक्वायरमेंट्स तुम्ही पूर्ण करू शकता. So you are eating multiple times in a day. I'm sure you are right now thinking, but I don't feel hungry multiple times. मला एकदा किंवा दोनदाच भूक लागते. So again, understand you are a special population because sports is your profession, correct? So you cannot eat like a commoner. त्यामुळे भूक लागलीये का नाही लागलीये, इट डझंट मॅटर इन स्पोर्ट्स. तुम्हाला रिक्वायरमेंट पूर्ण करायच्या असतील तर तुम्हाला भूक नाही लागले तरी पण खायचंय. टू अचीव दिस वी कॉल दॅट यू हॅव टू डू अ ॲपेटाईट ट्रेनिंग. सो आय होप मी पहिल्या स्लाइड मध्ये सांगितलं होतं न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, विच यू रिमेंबर. सो न्यूट्रिशन ट्रेनिंगचा भाग आहे ॲपेटाईट ट्रेनिंग. ॲपेटाईट ट्रेनिंग म्हणजे दिलेल्या वेळेला दिलेला पदार्थ दिलेल्या क्वांटिटीत खाणं. सो तुम्हाला भूक लागली नाही लागले, बट यू हॅव टू ईट दॅट अँड दॅट इज कॉल्ड एज ॲपेटाईट ट्रेनिंग. स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, कारण जेव्हा तुम्हाला सांगतात कोच की 7 वाजता ग्राउंडला रिपोर्ट करायचंय आणि आपण एक्सरसाइज स्टार्ट करणार आहोत, अशा वेळेला यू हॅव टू गेट अप ॲट 5 o'clock अँड ईट समथिंग. सो तेव्हा तुम्ही जर असं म्हणलं की मला भूक लागलीच नाहीये, 5 वाजता कोणी खातं का, इट डझंट मॅटर. यू हॅव टू ट्रेन युअर ॲपेटाईट टू ईट ॲट ऑड आवर्स. That is very important. So let's move on to the next factor, that is what to eat. So once you decide की माझ्या कॅलरीज एवढ्या आहेत आणि मी दिवसातनं एवढ्या वेळेला खाणार आहे, सो नेक्स्ट फॅक्टर इज मी काय खाणार आहे आता. सो तुमचं जे टायमिंग आहे त्याच्यावर तुमचा मेन्यू अवलंबून आहे, करेक्ट. सो आपण व्हॉट टू ईट, बिकॉज मी सरांना विचारलं, सो सर सेड दॅट विल स्टार्ट विथ बेसिक्स. सो मी पहिले बेसिक पासून सुरू करते. व्हॉट टू ईटला आपण मील कॉम्पोजिशन असं म्हणतो किंवा ज्याला आपण मेन्यू असं म्हणतो. सो साधारण कबड्डी डाएट मध्ये कार्बोहायड्रेट इज व्हेरी प्रिडॉमिनंट. आय एम शुअर तुम्ही जर पर्सेंटेज बघितलं तर 50 to 60% ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम कार्बोहायड्रेट. कारण आपलं जेव्हा आपण कबड्डी खेळतो तेव्हा आपण यूज करतो कार्बोहायड्रेट ऍज अ मेजर सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी. कारण कबड्डीमध्ये हाय इंटेन्सिटी इंटरमिटंट परफॉर्मन्स आहे. So whenever you are increasing your intensity, you are using solely carbohydrate as a substrate for energy. Interesting thing about carbohydrate is that you can use carbohydrate as a substrate in both the reaction. So anaerobic system मध्ये पण carbohydrate use होणार आहे, aerobic system मध्ये पण use होणार आहे.
राईट. सो हे जे कार्बोहायड्रेट आहे ते आपण आपल्या शरीरामध्ये स्टोअर करतो इन फॉर्म ऑफ लिव्हर ग्लायकोजन आणि मसल ग्लायकोजन. ओके. सो लिव्हर ग्लायकोजनचं काम आहे की आपल्या ब्लड ग्लुकोज जे आहे त्याला मेंटेन ठेवायचं. सो नॉर्मल शुगर Ma'am. लेवल. सॉरी. येस. Hello, can you hear me? Continue. Yes, ma'am. Continue, ma'am. You want me to stop or you want me to repeat? What do you want me to do? You continue, ma'am. Okay, okay. If you have any query, I will solve that at the end of the presentation. कारण मध्ये मी कुठल्या पण query solve नाही करत. It is quite disturbing for others. So I would like to continue. So आपण काय म्हणत होतो? Yeah, so liver glycogen maintains your blood glucose level. आणि आपण जे काय कार्बोहायड्रेट खातो ते आपण मसल्स मध्ये पण स्टोअर करतो इन फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. ग्लायकोजन हे कार्बोहायड्रेटचा फॉर्म आहे. सो तुमच्या चित्रामध्ये तुम्ही बघू शकता जे वरचं चित्र आहे ज्याच्यामध्ये लिहिलंय ग्लायकोजन प्री एक्सरसाइज. द टॉप मसल दॅट इज द ह्युमन मसल आणि ते जे स्क्वेअर आहे दॅट इज द मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू ऑफ अ ह्युमन मसल. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काळे डॉट्स दिसत आहेत दॅट इज युअर कार्बोहायड्रेट विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. राईट. सो जेव्हा आपण आता कबड्डी खेळायला सुरू करणार आहोत तेव्हा आपण हे ग्लायकोजन पासून एनर्जी प्रोड्यूस करतो जे आपले एक्सरसाइजिंग मसल्स यूज करतात. सो आपल्या रिमोट मध्ये जसं बॅटरी असते तसं आपल्या मसल्स मध्ये ग्लायकोजन असतात विच प्रोव्हाइड्स एनर्जी टू एक्सरसाइजिंग मसल्स. नाव यू कॅन सी बिलो पिक्चर ज्याच्यामध्ये ग्लायकोजन डिप्लिशन पोस्ट एक्सरसाइज दाखवलंय. सो यू कॅन सी आता काळे डॉट्स जे आहेत ते कमी झाले. सो तुम्हाला एक आयडिया येईल की वेन यू प्ले कबड्डी यू आर गोइंग टू यूज कार्बोहायड्रेट. जेव्हा कबड्डी खेळून संपणार आहे तेव्हा मसलमध्ये सबस्टॅन्शियल कार्बोहायड्रेट और ग्लायकोजन स्टोअर्स जे आहेत ते कमी होणार आहेत. आता तुम्ही घरी गेलात तुम्ही कार्बोहायड्रेट खाल्ले यू आर गोइंग टू रिसिंथेसिस दॅट. सो यू विल कम बॅक टू द अबाव पिक्चर आणि नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू यूज द सेम ग्लायकोजन. ओके. सो आपल्याला डाएट मध्ये कार्बोहायड्रेट दोन फॉर्म्स मध्ये मिळणार आहेत सिम्पल आणि कॉम्प्लेक्स. सो जेव्हा आपल्याला पटकन एनर्जी पाहिजे क्विक सप्लाय ऑफ एनर्जी पाहिजे वी आर गोइंग टू ईट सिम्पल. सो सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स मध्ये फायबरचं प्रमाण कमी आहे like maida, sago, rice flour, polished rice, etc. Then next form of carbohydrate that is complex, ज्याच्यामध्ये फायबरचं प्रमाण जास्त आहे. It takes a lot of time to digest the carbohydrates आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सस्टेन एनर्जी मिळणार आहे. Okay, so 90% of diet is complex, 10 to 15% is simple. Okay, sir, you want me to take a break or you want me to continue? इससे आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है. अपने खास गुणों की वजह से Continue करो. Okay, so next is protein. I'm sure you all are big fan of protein. Body मध्ये सगळं काय प्रोटीनचं बनलंय. So we call as a protein as a building blocks of the body. Your muscles are made up of actin and myosin protein. एवढं लक्षात ठेवा मी माझ्या ऍथलीट्सना नेहमी सांगते मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट टू रन दोज मसल्स यू नीड कार्बोहायड्रेट. करेक्ट. सो जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये काही इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे वेन वी डोंट हॅव कार्बोहायड्रेट अँड फॅट इनफ टू सप्लाय अँड मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू युटिलाइज प्रोटीन फॉर एनर्जी. अदरवाइज प्रोटीन इज लीस्ट प्रेफर्ड सोर्स फॉर एनर्जी. डाएट मध्ये प्रोटीन आपल्याला कम्प्लीट आणि इनकम्प्लीट फॉर्म मध्ये मिळत आहे. So complete protein is animal products, so your chicken and your raw vegetarian food, milk and milk products. You eat 1 glass of milk, that is enough. That will give you all the amino acids. But जे vegetarian protein आहे, जे cereal, pulse, dal मधनं मिळणार आहे, that is lacking. 1 or more amino acids are lacking in that. So आपल्याला काय करायचं की vegetarian protein हे आपल्याला जोडीत खायचं. So you have to make a pair and eat. So cereal and pulse combination मध्ये खायचं. For example, if you eat say पोळी